Hello friends, I am Sindhu. I am a MBA English graduate. I have 3 years experience as a PG staff. Uh, I have I have sent 3 batch of students, those who appeared in 10th, 12th public examination. Um, More or less all the students have scored above 60% of marks, and no one has failed in my subject is one of my credit. My husband is also a MSc B.Ed Botany graduate, and he is working in one of the matriculation school. Uh, we have published a smart English grammar and spoken, which contains all levels of grammars and useful method to speak in English fluently. We have given all the words in Tamil meanings. And now we are going to conduct a tuition classes for 11th and 12th students during the summer holidays. Those who are interested, you may join in our centers, and our contact number is 96263 93754 and 9965 399 789, and we are from Pandruti. Okay, and now I am going to teach a poem. The title of the poem is Be the Best. It was written by Douglas Malloch. Okay, Be the Best. It was written by Douglas Malloch. He was an American writer. He was born in Muskegon on May 5, 1877. Okay, இந்த பாடலுடைய ஆசிரியர், அதாவது கவிஞர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டக்ளஸ் மலாக். அவர் வந்து மஸ்கிகான் அப்படிங்கிற நாட்டில் பிறந்தவர். மஸ்கிகான் இடத்துல மே 5, 1877 பிறந்தவர். Next, he was known as lumberman's poet. He was known as lumberman's poet. That means in English we are having lot of poets, poetical names. அதாவது தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலவர்களுடைய அடைமொழி பேர்னு சொல்கிறோம் பாருங்க. மகாகவி பாரதியார், பாவேந்தர் பாரதிதாசன், அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் போயட்ரி சாசர், போயட் ஸ்பிரின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்மண்ட் ஸ்பென்சர், நேச்சர்ஸ் போயட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ்வர்த். லைக்வைஸ் இன் தட் ஆர்டர் டக்ளஸ் மலாக் இஸ் கால்ட் அஸ் lumberman's poet. Okay, why we call the lumberman's poet? It means the lumber means timber. அதாவது லம்பர் அப்படின்னா டிம்பர்னு இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு அர்த்தம். டிம்பர் அப்படின்னா மரச்சாமான்கள், மரப்பொருட்கள், பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகள், அதுக்கு தான் வந்து the timber woods அப்படின்னு சொல்லுவோம். Much of the Malak's poetry have drew from the solace of forest as a cure for life's difficulties. அதாவது மலாக்ஸோட கட்டுரைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா காடுகள் சார்ந்ததாகவே இருக்கும். காடுகள், மரங்கள், இயற்கை சார்ந்து அதிலிருந்து மனிதர்களுடைய கஷ்டங்களை எப்படி போக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அவர் நிறைய எழுதியிருப்பார். அதனால தான் அவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா lumberman's poet அப்படிங்கிற பேர் வந்தது. Then his collection of poems is called as the thing that men call death. Okay, அவருடைய பாடல் குறிப்புகள் அனைத்தும் ஒரு கட்டுரை, ஒரு தலைப்பின் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா the thing that men call death. Okay, then he started his career as a reporter in the newspaper for 13 years and then he became the writer. அதாவது அவருடைய கெரியர், அவருடைய பள்ளி படிப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு செய்தித்தாளில் ஆசிரியராக 13 ஆண்டுகள் வேலை செஞ்சார். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் எழுத்தாளராக பணிபுரிஞ்சார். And Douglas Malloch was died of heart attack on July 2nd, 1938 at the age of 61. ஓகே, அவருக்கு 61 வயசாக இருக்கும்போது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் மூலயமா தான் அவர் இறந்தார். 1938 அவர் இறந்துட்டார். சரிங்களா? அண்ட் Be the Best is one of the best poems of Douglas Malloch had ever written in the English literature. I thought the plus one students are really blessed to have this poem with their prescribed syllabus, because the students will have a strong optimistic perception on being taught this poem. The lyrics and the contents in these poems are so impressive that a normal student are able to satisfied with his or her present position, whatever it may be.
அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா பி த பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது டக்ளஸ் மல்லாக்கோட ஒரு சிறந்த போயம்னு நாம சொல்லலாம். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா +1 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சிலபஸா பாட குறிப்பா இருக்கிறது. அது உண்மையிலேயே அந்த பசங்க வந்து ஒரு வரமா நினைக்கலாம். ஏன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த போயமை இந்த போயமை அவங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளார ஒரு ஒரு தெம்பு வந்து அவங்க என்ன ஒரு பொசிஷன்ல அவங்க இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு சிறப்பா செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அவங்களுக்குள்ளார வந்துரும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்றேன். ஓகே, now let us see the poem. Be the best. Be the best. எதுவாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பாக இரு. எதுவாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பாக இரு. சரிங்களா? If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Okay, if you can't be a pine on the top of the hill, pine means a tall tree on the mountain. அதாவது மலை உச்சியில வளரக்கூடிய ஒரு மரம், அதுதான் வந்து பைன் மரம்னு சொல்லுவாங்க. உங்களால மலை உச்சியில இருக்கக்கூடிய மரமா நீங்க இல்லைனாலும் just be a best little scrub by the side of a rill. Rill means a small stream. அதாவது நீரோடை, சின்ன சின்ன நீரோடைகள், ஏரி குளங்கள். பெரிய மரமா இல்லைனாலும் சின்ன சின்ன ஏரி குளங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பூக்களா இருங்க. அதாவது நிறைய பூக்கள் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. பாத்தீங்கன்னா இப்ப குளங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆகாய தாமரை சொல்லுவாங்க, அல்லிப்பூ சொல்லுவாங்க. அதுல பெஸ்டா என்ன இருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தாமரைப்பூ. இப்ப தாமரைப்பூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எல்லாருமே பார்ப்பாங்க, அதோட கலர். ஓகே, ஒரு நேச்சுரல், அது எல்லாரும் கிராஸ் பண்ணாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அழகா இருக்கே அந்த தாமரைப்பூ. அந்த மாதிரி சின்ன ஒரு தாமரைப்பூவா இருந்தாலும் மற்றவங்க எல்லாரும் உங்களை பார்க்குற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, be a bush if you can't be a tree. Be a bush if you can't be a tree. bush அப்படின்னா சின்ன புதர்ச்சி. அதாவது நீங்க ஒரு பெரிய மரமா இல்லைனாலும் ஒரு சாதாரண ஒரு புதர் செடியா இருங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can take the துளசி. ஓகே, துளசி செடி பார்த்தீங்க, சின்னோண்டு செடி தான். ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்கும். சரிங்களா? எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலெல்லாம் வந்து அதை தீர்த்தங்களாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய மரமாக இல்லைனாலும் ஒரு சின்ன புதர் செடியாவது நீங்கள் இருங்க. ஆனால் யூ ஷுட் ஆல்சோ ஹெல்ப் த பீப்புள். அந்த ஒரு சின்ன புதர் செடியாக இருக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன, மற்றவங்களுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஆர் if you can't be a bush, be a bit of the grass. If you can't be a bush, be a bit of a grass. அதாவது அப்படியா ஒரு புதர் செடியா இல்லைனாலும் அடுத்த ஸ்டேஜ் பெரிய மரம், அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் சின்ன புதர் செடி, அதுக்கும் அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன புல். எல்லா இடத்துலையுமே தாங்க புல் இருக்கு. சரிங்களா? எல்லா இடத்துலையுமே புல் இருக்கு. ஆனால் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்ப்போமா? அதெல்லாம் ரசிக்க மாட்டோம். ஆனால் அதே புல்ல கொஞ்சம் அழகா ஸ்லைஸா கட் பண்ணி வச்சு பாருங்க. கடாமுடான்னு இல்லாம கொஞ்சம் அழகா ஸ்லைஸா கட் பண்ணி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இயற்கை, அந்த கிரீனரிஸா இருக்கிறத நாம பிரிச்சு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹைவேஸ், பெரிய பெரிய நெடுஞ்சாலைகள் இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த நெடுஞ்சாலைகள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 ரோடுக்கு நடுவுல சின்ன சின்ன செடிகள், சின்ன சின்ன புற்களை வளர்த்து அதை கரெக்டா கட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்போ அந்த ரோட்ல போகும்போது அதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கிரீனரிஸ், இயற்கையை பார்த்தாலே எல்லாருமே ரசிப்போம். அந்த கிரீனரிஸை பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். சரிங்களா? பெரிய மரமா இருந்து கொடுக்காத அந்த சந்தோஷம், அந்த புல்லு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்னதாக இருக்கக்கூடிய புல்லு அந்த மக்கள், அந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு புல்லாவது நீங்க இருக்கணும். ஓகே, வாட் எவர் த பொசிஷன் யூ ஹாவ் டு கிவ் மேக்ஸ் ஹாப்பி டு அதர் பீப்புள். எந்த பொசிஷன்ல நீங்க இருந்தாலும் மற்றவங்கள நீங்க என்ன பண்ணணும், மகிழ்விக்கக்கூடியதா இருக்கணும், மற்றவங்களுக்கு அது பயன்படக்கூடியதா நீங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் சொல்றார் இந்த போய்ட். If you can't be a muskie, then just be a boss. If you can't be a muskie, then just be a boss, but the liveliest boss in the lake. But the liveliest boss in the lake. If you can't be a muskie. Muskie அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a flower with full of fragrance. A flower full of fragrance. அதாவது நல்ல வாசனை மிகுந்த பூ.
ஓகேங்களா? வாசனை மிகுந்த பூ. நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோஜா பூ விரும்புவாங்க, குண்டுமல்லி இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி பூ, இப்போ ரூம் ஸ்ப்ரேஸ், அந்த வாசனையா இருக்கக்கூடிய பூக்களை நிறைய பேர் விரும்புவாங்க. ஆனா ஒரு சிலருக்கு அந்த வாசனையை கூட பிடிக்காது. சரிங்களா? நீங்க எல்லாருமே விரும்பக்கூடிய வாசனை மிகுந்த பூக்களா நீங்க மாறணும் அப்படின்னா முடியாது. அப்படி இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் பி எ பாஸ். பாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எ டைப் ஆஃப் ஃபிஷ். ஓகே, தமிழ்ல சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆற்று மீன். சரிங்களா? புஷ் பாஸ்னா என்னன்னா ஆற்று மீன். அதாவது இந்த ஏரி குளம்லாம் இருப்பாரு, அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா மீன்கள் வந்து நிற்கும். அந்த கரையோரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி 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 மீன்கள்லாம் வந்து நிற்கும். நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த மீன் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆசையா, அதுல ஒரு கல்லை ஒண்ணு தூக்கி போடுங்க, அந்த தண்ணி உள்ளார அந்த மீன் எல்லாம் ஓடி போய் அது ஒரு சந்தோஷம். ஓகே, அந்த மீனுங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அழகா வந்து எதிர்க்க நின்றுட்டு ஆடிட்டு இருக்கும், சுத்தி சுத்தி 4 இது ரவுண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மீன்களை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். குட்டி மீன் தான், ஆனா அந்த மீனை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். சரிங்களா? அதே தான் வந்து இங்க சொல்றாரு. பெரிய வாசனை மிகுந்த பூக்களா ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிறது நீங்க கிடையாது. பொக்கேஸ்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு சின்ன ஆற்று மீனாவது இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், மக்களை சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். We can't all be captains. We have got to be a crew. We can't all be captains. We have got to be crew. There are something for all of us here. There are something for all of us here. Okay, we can't all be captains. இப்போ ஒரு நாடு அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு தலைவர், ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர், ஒரு பிரசிடென்ட் இருப்பாங்க. எல்லாராலையும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக முடியாது இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, ஓகே, எல்லாராலையும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க முடியாது, ஆனா எல்லாராலையும் பாஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதை தான் அவர் சொல்றார். உங்களால வந்து எல்லா நம்மளுடைய டேக் த ஃபிங்கர்ஸ், இதுல எல்லா ஃபிங்கர்ஸுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இல்லை, ஒவ்வொன்றுத்தும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய முடியும். இப்போ 5 ஒண்ணா இருக்கிற மாதிரி பாருங்க, இப்போ இந்த 5 ஒண்ணா இருந்ததுன்னா உங்களால எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது. அந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கையிலோட மனிதர்களுடைய பொசிஷன். ஓகே, ஒவ்வொருத்தவங்களும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துல இருப்பாங்க. ஆனா வாட் எவர் இட் மே பி த பொசிஷன், the people should have do their work correctly. அவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்குரிய வேலையை அவங்க கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லு. Because each and everyone has the work. There is a big work to do and there is lesser to do. There is a big work to do. மிகப்பெரிய வேலையை செய்யறதாவும் இருக்கும், சின்ன வேலையை செய்ய. அதாவது ஒரு ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜருக்கு என்ன வேலையோ அது அவர் செய்யணும். அதே மாதிரி what is the work for பியூன்? இந்த ஆபீஸ்ல பியூனா இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பியூனுக்கு என்ன வேலையோ அதுவும் அவர் கரெக்டா செய்யணும். சரிங்களா? அவருடைய வேலை கரெக்டா, இப்போ இந்த ஃபைல் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அவர் கரெக்டா கொடுக்கணும், கரெக்டா அந்த டைமுக்கு எல்லாருக்கும் செய்யணும். அந்த வேலையை அவர் சிறப்பா செஞ்சார்னா தான் எல்லாமே அந்த கம்பெனி நல்லா போகும். அந்த மாதிரி தான் சொல்றேன். There is a big work to do and there is a lesser to do, and the task we must do is the near. If you can't be a highway, then just be a train. If you can't be a highway, then just be a train. அதாவது ஹைவேஸ் பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நெடுஞ்சாலைகள். இந்த நெடுஞ்சாலைகள் எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாரும் போகக்கூட வழியா இருக்கும். ஆனா just be a trail. trail அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா a rough path. trail அப்படின்னா a rough path, அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒத்தையடி பாதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்ப பெரிய பெரிய காடுகள்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப அந்த காடுகளுக்கு உள்ளார வந்து ஒரு 4-5 பேரா போகலாம். ஆனா அந்த ஒத்தையடி பாதையில ஒருத்தர் தான் போகணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரா பின்னாடி பின்னாடி தான் போக முடியும். ஆனா அந்த ஒத்தையடி பாதையை போனாதான் பாத்தீங்கன்னா கடைசியான இடத்த போய் நாம தொட முடியும். சரிங்களா? அதுதான் சொல்றாங்க, எல்லாரும் போகக்கூடிய மிகப்பெரிய வழியா நீங்க இல்லைனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாதையாவது, ஒரு சின்ன பாதை கிடைச்சா நான் போய் அந்த உச்சியை தொட்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு சின்ன பாதையாவது மற்றவங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி நீங்க இருங்க அப்படின்னு the poet says. If you can't be the sun, be a star. It is not by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Okay, if you can't be the sun, be a star. Okay, sun, சூரியன், மிகப்பெரிய சோலார் பிளானட்ஸ், அதாவது பிளானட்ஸ்ல மிகப்பெரிய ஸ்டார் எதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் தான். உலகத்துல ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரை விட மிஞ்சக்கூடிய ஒரு சூரியனா இல்லைனாலும்
நட்சத்திரமா இருக்கலாம். ஏன்னா நட்சத்திரம் பாத்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருக்கு. ஓகே, ஆனாலும் அந்த நட்சத்திரத்தை நம்ம கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாரும் பார்க்காம விட்டது. நட்சத்திரத்தையும் மக்கள் என்ன பண்றாங்க, பார்த்து ரசிக்க தான் செய்யறாங்க. சரிங்களா? அதுவும் எங்க இருக்கு, வானத்துல தான் இருக்கு. அதாவது உங்களால சூரியனா இருக்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன நட்சத்திரமாவது இருங்க. இப்போ when we take a cine field, இப்போ ஒரு சினிமாவுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருமே ஹீரோவா இருந்தா அப்ப காமெடியன் ரோல் யார் பண்றது, வில்லன் ரோல் யார் பண்றது? ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு ரோல் இருக்கு. அந்த ரோல் அவங்க பெஸ்டா செய்யறதுனால தான் இப்போ அவார்ட்ஸ்ல பாருங்க, பெஸ்ட் சிங்கர் அவார்ட் கொடுக்குறாங்க, பெஸ்ட் பிளேபேக் சிங்கர், பெஸ்ட் மியூசிஷியன், பெஸ்ட் டைரக்டர். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லா துறையிலுமே என்ன பண்ணலாம், நீங்க சாதிக்கலாம். எதுங்கிறது, அதாவது எந்த இடத்துல இருக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்ல, நம்மளுடைய வேலையை எந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். It is not by size that you win or you fail. Okay, your victory is not based upon your success. அதாவது உங்களுடைய வெற்றி பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய வெற்றி, எந்த இடத்துல இருந்து நீங்க சாதிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கடுகு சிரித்தாலும் காரம் போகாது. Okay, we have the Tamil proverb, கடுகு சிரித்தாலும் காரம் போகாது. See this கடுகு, மஸ்டர்ட் கடுகு பார்த்துருக்கீங்களா, ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். Okay, we have add all the ingredients to a gravy. Okay, இப்போ ஒரு சாதம் செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா வகையான பொருட்களும் அதில் கலந்துருவோம், எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிடுவோம். ஆனால் கடைசியா அந்த கடுகை போட்டு தாளிச்சாதான் அது டேஸ்ட், இட் கிவ்ஸ் a good taste to the food. அந்த மாதிரி தான் சின்னதா இருந்தாலும் அதோட வேலையை அது பெஸ்டா செய்யும். ஸோ உங்களோட வேலை என்னவோ அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், பெஸ்டா செய்யலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. Be the best of whatever you are. Be the best of whatever you are. Okay, எந்த ஒரு நிலையில இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், பெருசா செய்யலாம். So for example, have you ever seen the earthworm? Have you ever seen the earthworm? அதாவது மண்புழு பார்த்திருக்கீங்களா? மண்புழு பார்த்திருக்கீங்களா? மண்புழு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதா அது உள்ளார இருக்கும். ஓகே, தென் யூ மை டேக் பாக்டீரியாஸ், ஃபங்கை. பாக்டீரியா, ஃபங்கை எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். நம்மளுடைய கண்ணுக்கே அது தெரியாது, அந்த மைக்ரோஸ்கோப்ல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஆனா அதுங்களோட வேலை என்ன தெரியுமா? The work of bacteria, fungus and the earthworms, they are all called decomposers. அதாவது அதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்க செய்யுது. அதுங்களோட வேலையே என்ன பண்றதுன்னா மக்க செய்யுது. இப்போ இந்த பாக்டீரியாவும் ஃபங்கையும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய உலகம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நம்ம இறந்து போறோம், நம்மளை மண்ணில் புதைக்கிறாங்க. அந்த பாக்டீரியாஸ், அந்த ஃபங்கைஸ், அந்த மண்புழு இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்மளுடைய உடலை கரைச்சி திரும்பவும் மண்ணா ஆகுது. அப்படி இல்லாம அந்த வேலையை செய்யாம இப்ப இத்தனை வருட காலங்களா மனிதர்கள் எல்லாமே மக்காம அந்த பொருள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? இந்த உலகம் இருக்க முடியுங்களா? ஓகே, யூ ஜஸ்ட் இமேஜின். ஓகே, இப்போ இந்த மரங்கள்லாம் இருக்கு, இந்த மரங்கள்லாம் மக்கி போனதுனால தானே உங்களுக்கு நிலக்கரியா கிடைக்குது. ஓகே, பழைய விலங்குகள்லாம் என்னாச்சு, இதெல்லாம் சுரங்கப்பாதையில மக்கி இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு டைமண்டா கிடைக்குது. சரிங்களா? இப்போ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இட் இஸ் டூயிங் ஹிஸ் ஒர்க் அஸ் த டீகம்போசஸ். அது சின்னது தான், ஆனால் அதோட வேல்யூ அது என்ன பண்ணுது, கரெக்டாக செய்யும். இப்போ த எர்த்வார்ம் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர். ஓகே, அந்த எர்த்வார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது விவசாயிகளின் நண்பன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி விவசாயிகளின் நண்பன்னு சொல்றாங்க? ஏன்னா அந்த எர்த்வார்ம் என்ன பண்ணுன்னா இட் மேக்ஸ் த ஃபெர்டைல் ஆஃப் த சாயில். அந்த மண்ணை வளப்படுத்தக்கூடிய திறன் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்புழுக்கு தான் இருக்கு. அந்த மண்புழு தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மண்ணை வளமாக்கும். மண்ணெல்லாம் நல்லா வளமா இருந்தாதான் என்ன ஆகும், செடிகள்லாம் வளரும். செடிகள்லாம் வளர்ந்தாதான் என்ன வரும், காத்து கிடைக்கும். ஓகே, இப்ப செடி இல்ல, காத்து இல்ல, மனுஷங்க இருப்பாங்களா? கிடையாது. அப்ப அந்த சின்ன பொருள், அந்த எர்த்வார்ம்ங்கிறது சின்ன, இட் இஸ் நாட் அ சைஸ், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சைஸ். அதோட வேலையை அது செய்யுது. அதே மாதிரி தான் நீங்களும். ஓகே, the theme of the literary theme of the poem is be optimistic. Be optimistic whatever the position you are. Okay, each and every students have a special talents in yours. ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கும். எல்லா மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, படிக்கணுங்கிற அவசியம். ஒரு சில மாணவர்கள் நல்லா கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க, ஒரு சில மாணவர்கள் நல்லா படம் வரைவாங்க. சரிங்களா? ஒரு சில மாணவர்கள் நல்லா பாடுவாங்க, நல்லா ஆடுவாங்க, நல்லா கவிதை எழுதுவாங்க.
இப்படி ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்குள்ளாரையும் ஒரு திறமை இருக்கும். ஓகே, அதை நீங்க வெளிக்கொண்டு வந்து பி த பெஸ்ட். நல்லா படம் வரைய தெரிஞ்சவங்க, யூ மே பிகேம் த ஃபேமஸ் பெயிண்டர் லியோனார்டோ டா வின்சி. லியோனார்டோ டா வின்சி உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் who has drawn the picture of மோனோலிசா. மோனோலிசா ஓவியத்தை வரைஞ்ச ஒரு ஓவியர் மாதிரி நீங்க வரலாம். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மியூசிக், யூ மே பிகேம் ஏஆர் ரஹ்மான் ஆர் இளையராஜா. இளையராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான் மாதிரி ஆஸ்கார் விருது வாங்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மியூசிஷியனா நீங்க வரலாம். ஓகே, நல்லா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டான்ஸ் ஆட தெரியும், யூ மே பிகேம் ஏ பிரபுதேவா ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சன். அந்த மாதிரி நல்ல டான்ஸ்ல பெஸ்ட்டாக வரணும். வாட் எவர் த கேரக்டர்ஸ் யூ ஆர், யூ ஷுட் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சைஸ். யூ ஷுட் கிவ் யுவர் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் இட். ஓகே, எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் உங்களுடைய பெஸ்ட்டை நீங்கள் தரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த போயம். ஓகே, தேங்க்யூ.